వయసులో కూడా ఎంతో ఓపికతో నిర్వహిస్తూ ఇంకా నిర్వహించాలనేటువంటి తపనతో ఉన్నటువంటి ఉద్యమంతులకు నమస్కారం రవి గారికి భానుమతి గారికి. అలాగే ఈరోజు మా అందరికీ కూడా అదృష్టం అనుకోవాలి. ఎక్కడ త్రిమకేశ్వరం నుంచి వచ్చినటువంటి పండితులు నారాయణ బలి అనేటువంటిది ఎవరికి స్పష్టత తెలియదు. ఈ నారాయణ బలిని విడిపోయి చేస్తున్నారు. ఇందాక మన భక్తులు చెప్పినట్టుగా హైదరాబాద్ కూడా ప్రతి గుడిలో కూడా ఇది మొదలుపెట్టారు. దాని లోకంతా ఎప్పుడు చేయాలి, ఎందుకు చేయాలి, దాని విధానం ఏంటనేది ఎవరికి స్పష్టత లేదు. ఈ పండితులు రావడం మూలంగా ఈరోజు మనకి టుడే we came to know the full details and the particulars about the Narayana Bali, who has to do it, how it is to be done, where it is to be done, when it is to be done, and why it is to be done, and who must do it, and who will be doing it. ఇందాక అడిగారు హైదరాబాద్లో చేసుకోవచ్చా అని. మరి దానికి there is some significance of the place. వెంకటస్వామి గుడి Lord Balaji temple is there in Hyderabad at so many places. But everybody is inclined to go to only Tirupati. Why we are going? There is a lot of different significance of the God is there. So like that, if you want to perform this Narayana Bali Puja, you need to go to only Trimbakeshwar. This fact is need to be noted by each and everyone. మాకు మా రవి గారు ఇచ్చినటువంటి టాపిక్ సప్తమ భావం. టోన్ కొంచెం బాగుంది కాబట్టి నేను పెద్దగా చెప్పలేదు. నాకు ఇందులో సహకరించినటువంటి డాక్టర్ భావన గారికి కూడా మా యొక్క కృతజ్ఞతలు అందజేస్తున్నాను. అది ఎంబీఏ చేస్తున్నారు. ఇంత టైం లేకపోయినా కూడా ఆయన ఇక్కడ వచ్చి రాయడానికి తప్పంటారు. ఇక్కడ ఆశమైనటువంటి జ్యోతిష పండితులందరూ కూడా ఈ సప్తమ భావం అనేది ఏమిటి, దీనికి సంబంధించినది నాకు తెలిసినంత వరకు నేను రాసుకున్నది తెలియజేయడానికి నేను ముందుకు వచ్చాను. ఎందుకంటే మీకు సరిగ్గా విని ఇంకేమైనా దాని మీద మీకేమైనా విమర్శ ఉన్నా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అందరితో పంచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తూ ప్రారంభిస్తుంది. నా గురించి మహానుభావులు అంటున్నారు రవి గారు. నాకు 2000 సంవత్సరం వరకు కూడా ఈ పూజా విధానాల్లో కానీ till 2000 year I was not associated with any puja. I was not associated with any astrological issues. I have finished my MA astrology in English medium from BSc University when Ravi garu was also a faculty. Kamala Kasarma garu, Sri Subhani garu, Ravi garu ఇంకా చాలా మంది నిష్ణాతులు ఉన్నారు. 2005 finished my post graduation and an opportunity also given to me to take honorary classes to impress upon the distance education students who are coming to Hyderabad from all parts of southern region. I took interest to show how to perform havans and how to perform dance. Sanidan, what are the materials that are to be given? For Buddhadan, what are the materials that are to be given? For Angarka Daladan, what are the materials that are to be given? I made a lot of efforts and with the help of someone, I exhibited to all the students who came for research education from all parts of southern India. ఈ సంస్థకి తీసుకుని చూపించాను అందరికీ. ఆ రామచంద్ర గారు ఉండేవాడు డైరెక్టర్. ఆయన చాలా మెచ్చుకునేవాడు. సరే out of our interest, whatever the knowledge we have Bakka, that should be spread out and that should be utilized for the benefit of the banking. Astrology is aimed at for well-being of the banking. Astrology is not to create terror or fear in the minds of the people who are seeking advice. But there may be some astrologers that will not bother about those people. Now, let us come to this topic. ప్రపంచంలో శాంతియుత జీవనం, సుఖజీవనం కావాలంటే సప్తమ స్థానాలకు చాలా అవసరం. సప్తమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రహాలకి సప్తమ స్థానము, సప్తమ భావం
దాని స్ట్రెంత్ బాగా ఉంటేనే ప్రపంచ స్థాయికి అనేది నిలబడుతుంది, లేకపోతే కష్టము. సప్తమం అంటే మామూలుగా వీఆర్ లిమిటింగ్ ఓన్లీ టు కంపాటబిలిటీ ఆఫ్ horoscopes for spouses for bride and bridegroom. It is not that. The seventh place, seventh Rasi is aimed to secure lot of coordination and lot of happiness between two parties, two individuals, whether male or female, whether country or other countries, whether states or other states, for any agreement. సో ఈ దాంట్లో ప్రపంచ ఐక్యత, జనాభా అభివృద్ధి, సంవత్సర ఆదాయాలు పరిహారాలు ఉంటే సప్తమ భావం బాగుండాలి. వివాద రహిత పాలన ఉన్నప్పుడే ఇవన్నీ కూడా సాధ్యం. వివాద రహిత ఎక్కువ అవుతుంది, సప్తమ స్థానం బాగుంటే వివాద రహిత అనేది సాధ్యమవుతుంది. సో అన్ని వివాదాలకు, మానవ జంతు సంబంధాలకు, జనాభా అభివృద్ధికి సప్తమ భావమే కారణమని కొన్ని ప్రశ్నల ద్వారా నేను భావిస్తున్నాను. సంబంధ బాంధవ్యాలకు ప్రధానమైన స్థానం సప్తమం. అది జాతకం కొంచెం పరిశీలించింది. అది రాశి చక్రంలో ఉన్నటువంటి లగ్నం నుంచి కానీ ఏదైనా లగ్నం ఆఫ్ ది రాశి చార్ట్ అండ్ ఫ్రమ్ ది మూన్ లగ్నం అండ్ ఫ్రమ్ ది మూన్ లగ్నం ఆఫ్ ప్రొనౌన్సే అండ్ ఫ్రమ్ ది లగ్నం ఆఫ్ ప్రొనౌన్సే వీ హ్యావ్ టు చెక్ physically, thoroughly and analyze the strength of the seventh place, seventh Rasi, and in which star the planet in the seventh place is positive, and where that star is positive, and what is the connection between the seventh place and the planet that is positive in the seventh place and with the Lagna light. Then only we can assess the strength of the seventh place. సప్తమ స్థానాధిపతి సప్తమ రాశిలో స్థానంలో ఉన్న గ్రహబలములు, వారి నక్షత్రములు అంటే నక్షత్రాధిపతుల స్థానబలములను, వారి వారి దశాంశ, వారి వారి దశ, అంతర్దశ, ప్రత్యంతర దశ, సూక్ష్మ దశ, విదశ, దశ యొక్క సమయాలు బాబు ప్లీజ్, ఆ దశ యొక్క సమయాలు జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తేనే మీకు ఆ సప్తమ స్థానం యొక్క స్ట్రెంత్ ఏమిటనే తెలుస్తుంది. సప్తమ స్థానంలో నీచబడినటువంటి సరిపడినటువంటి రవి గ్రహం లేదా కుజుడు లేదా శని, రాహు, కేతు లాంటి గ్రహములు కనుక ఉన్నటువంటి వాటి స్థితిగతులను, దశ సంబంధిత సమయాలను పరిశీలించవలసి ఉంది. గోచార రీత్యా సంభవించేటువంటి గ్రహ కదలికలను అంచనా వేయవలసి ఉంది. సప్తమ స్థానంలో శుభగ్రహములు ఉన్నా కూడా ఒకవేళ ఆ శుభగ్రహాలు ఏ నక్షత్రంలో ఉన్నాయి, ఆ నక్షత్రం యొక్క లాంటి ఎక్కడున్నాడు, నవాంశ ఎక్కడున్నాడు, ఆ లాంటికి లగ్నాధిపతికి మన సంబంధం ఏమిటి చూడాలి. మామూలుగా మనం ఏం చేస్తాం, ఆ బుధుడు సప్తమంలో ఉన్నాడు, బాగున్నాడు, స్వస్థానంలో ఉన్నాడు, మ్యారేజ్ ఫిక్సింగ్ కంపాటబిలిటీ ఇస్ గుడ్. మన బుధుడు సప్తమంలో బాగానే ఉన్నాడు, కానీ నవాంశలో బుధుడు ఎక్కడున్నాడు లేదా నవాంశ సప్తమాధిపతి ఎక్కడున్నాడు, ఏదైనా గ్రహం నీచబడినటువంటి గ్రహం నవాంశలో కానీ రాశిలో కానీ నీచబడినటువంటి గ్రహానికి, ఆ గ్రహం ఉన్నటువంటి నక్షత్రానికి ఈ సప్తమ స్థానంలో ఉన్నటువంటి గ్రహానికి ఏ సంబంధం ఉంది చూడాలి. ఇవన్నీ మేము ఎన్నో చేశాం కాబట్టి అనుభవించే చెప్తున్నాం. దిస్ ఇస్ నాట్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ఎనీ లిటరేచర్, ఇట్ మే బి దేర్ ఇన్ సమ్ లిటరేచర్. వీ హావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ horoscopes కంపాటబిలిటీలో. అందరూ బాగా ఉంది, పెళ్లి చేశారు, అయిపోయింది. వీళ్ళకు కొట్టుకోవటాలు, ఒక అమ్మాయి కొట్టిన ఒకటి వచ్చేటట్టుగా ఏంటి ఇవన్నీ అన్ని బాగున్నాయి. సప్తమ స్థానం బాగుంది, 36కి 34 అన్ని బాగున్నాయి. నవాంశం సప్తమోపతి బాగున్నాడు, రాజచక్రం సప్తమోపతి బాగున్నాడు, చూడగానే బ్రహ్మాండంగా ఉందంటారు అవన్నీ. బట్ ఇన్ డెప్త్ ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ది డీటెయిల్స్ వేర్ ది సప్తమ స్థానాధిపతి ఆర్ ది ప్లానెట్ which is posited to Saptamadhi, and is there any connection with the planet debilitated in Navamsa Rajchakra or with the star of the debilitated planet with the Saptamadhi or the Saptasthanadipati? అంటే సప్తమంలో ఉంటే గ్రహాలు కింద పరిశీలించాలి. 34 పాయింట్లు వచ్చినాయి. లగ్నంలో శుక్రుడు బాగున్నాడు, స్వస్థానంలో శుభంలో ఉన్నాడు, ఇది వచ్చే లగ్నము బాగుంది,
చూడొచ్చు అని ఎవరు చెప్తారు పంతులు గారు. అంత నిశ్చితంగా ఉండాలి కదా అవన్నీ. సప్తమ స్థానంలో గురు దృష్టి ఉంది, శుక్రుడి గురు దృష్టి ఉంది, బాగా ఉంది. కానీ సప్తమంలో వంటి శుక్రుడు రోహిణి నక్షత్రం ఉన్నాడు. ఆ రోహిణి నక్షత్రాధిపతి చంద్రుడు నవంశం నీచంలో ఉన్నాడు. పోయిందంతే, కొట్టుకోవాలి ఇంకా పనికిరాదు. ఆ దశాంత దశ వచ్చినప్పుడు స్వప్న దశ విదశ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు, సపరేట్ అవుతారు. ఇప్పుడు ఎక్కడ నిన్నే చెప్పారు, ఆ అమ్మాయి భర్త కలిసి వచ్చి ఏమంటారు హాస్టల్ నుంచి, ఏ హాస్టల్ అమ్మా ఏదో హాస్టల్లో ఉంటాను, బయటకు వచ్చా ఇలా దొరుకుతుంటే ఒకేసారి సంబంధ బాంధవ్యాలు స్నేహానికి వ్యాపారానికి వ్యాపారేతర విషయాలకి అధికారులకి అనధికారులకి కంపెనీలో ఉన్నటువంటి అధిపతికి అందులో పనిచేసినటువంటి స్టాఫ్ కి అలాగే అప్కీప్ మెయింటైన్ చేసే వాళ్ళకి వ్యాపారవేత్తలకు అందరికీ కూడా ఈ సప్తమ స్థానం సప్తభావం అనేటువంటిది చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక వ్యాపారంలో ఇన్ బిజినెస్ there are more than 2 partners. We have to see the compatibility, not only for one model. Suppose out of 4 partners, if one partner horoscope is done with regard to Jupiter or Dhanadipati or Saptamati, పోయింది వ్యాపార వ్యవస్థ అంతా సరిగా నడవదు. ఇది అనుభవం మీకు చెప్తున్నటువంటిది. గురువు బాగాలేదు, మిగిలిన ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ బాగానే ఉన్నారు. ఒకటి గురువు బాగాలేదు, వాడు కూడా పార్ట్నర్ పెట్టినంతా పోయింది. విద్యార్థి దాకా వెళ్ళింది కేసు. విద్యార్థి దాకా డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్ దాకా వెళ్ళింది. అంటే అంత పర్సెంట్ అదే వ్యాపారం పెడతారు కానీ భావం చూపించుకోవాలి అది కూడా. సో వీ కెనాట్ లిమిట్ ది సత్వభావం ఓన్లీ ఫర్ మ్యారిటల్ పర్పస్. ఇప్పుడు మన రేవంత్ రెడ్డి గారు టేకెన్ ఓత్ ఆఫ్ సర్వరీ ఆన్ 7th December 2023 హస్త నక్షత్రం తీసుకున్నారు. హస్త నక్షత్రం కన్యా రాశి ఆ రోజు కేతు వాజ్ పొజిటెడ్ ఇన్ ద చంద్ర ఇన్ ద కన్యా రాశి ఎలా విత్ మూన్. సప్తమంలో ఎవరున్నప్పుడు రాహు ఉన్నాడు. అందుకని there is a lot of galaxies going on between the state government and the central government and the state government with the opposition parties. So this fact is to be remembered. So my point is let us not limit Sattva only for marital purpose. మానవ సంబంధాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఇది హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ ఇస్తే ఓన్లీ సత్వభావమే. మీకు మీరు ఏదానండి భార్యాభర్తలండి, పిల్లలనండి, కోడలనండి, అల్లులనండి, గ్రాండ్సన్ అనండి, మేనలనండి, నైబర్ అనండి, టాప్ మీద ఉన్నవాడండి, ఉపాధ్యాయులండి, ఎవరు ఉన్నారండి సత్వభావం. ఈ సత్వభావం ఈజ్ గుడ్ ఎఫెక్టివ్ మానవ కళ్యాణం. సో ఆటలు పోటీలు సత్వభావం. వాడు వీడు పనిలో కొట్టుకుంటారు. ఎవరు గెలుస్తాడు? ఎవరికి సత్వభావం ఉంటే వాడే గెలుస్తాడు. అలాగే దానికి కూడా even for sports also we have to employ this seventh this one. Desa vyavaharalu. Now see what Trump is going on. The country of America is in trouble with all other nations. Okay, all other nations may gain later, but now lot of God is going on because of Trump's arrest. Again, Kendra Rashtra Mandalu, relationship management between country and other states. Now let us take the situation of Tamil Nadu with central government. So Hindi language is going on. Relationship management is always connected with Sattva, its planets, its Rasilan, Lagnalan, Navamsalan, and what are the planets that are posited in the Sattva from Chandra and Lagna and Rasi Lagna. తర్వాత ఇంకోటి ఏమిటంటే మనకు కావాలంటే కూడా మనం తీసే అంశం కూడా వేసుకుంటాం. ఆరోగ్య చట్టం కూడా వేసుకొని చూడవలసి ఉంటుంది. వెస్ట్ బెంగాల్ మమతా బెనర్జీ ఆల్ చెప్పారు. ఎవ్రీడే వీఆర్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. మన వాడు ఎవరో అబ్బాయి ఎవరో హిందీ కామెడియన్ we predicted immediately when there is a dispute he commented something against Maharashtra government ఉన్నటువంటి ఒక పొలిటికల్ ఎనలిస్ట్ కామెంట్ ఇస్తామంటే he will be interrogated అనుకున్నాం. depending on the points that are located in Sattva. It will happen. So మనం అస్ట్రాలజర్స్ అనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంట్లో కూర్చొని వచ్చిన వాళ్ళకి చెప్పడం కాదు. వాట్స్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్ ది వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ అండ్ డైరెక్ట్. అస్ట్రాలజర్స్ డైరెక్ట్ చేస్తే
ప్రపంచం బాగుంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. నో వన్ ఎల్స్ కెన్ డూ ఎక్సెప్ట్ ఎన్ ఎమినెంట్ అస్ట్రాలజీ. ఇందాక మీరు చెప్పారు అనుష్ఠానాలు ఏంది అస్ట్రాలజీ లేదు, వార్తలు ఏంటి అస్ట్రాలజీ లేదు, పరమాత్ముడి యొక్క అనుగ్రహం అస్ట్రాలజీ లేదు. నెక్స్ట్ another 15. Next, and what are the elements that are being governed by circumstance? Which I will take 5-10 minutes and I will complete my indications to the beloved Gurus here. Any misunderstanding that is between two persons, anywhere, any place, for any reason, that is being dealt by circumstance. Whether it is the relationship may be for any reason, maybe between two persons of different sex or same sex, or for sexual reason, non-sexual reason, for physical contact, non-physical contact, or even ఒక టీవీ ఒక చెట్టును కొడుతున్నాడంటే వాడికి బలం సత్వస్థానం బాగుంటాయి కొట్టగలండి. మీరు చూసుకోండి కావాలండి. ఒక పచ్చి చెట్టును ఎండి చెట్టును ఎవరైనా కొట్టాలి అంటే యాక్స్ గుడ్డలతోటి. ఇఫ్ somebody wants to cut the tree, he should have strength of సత్వభావం. చూడండి కావాలండి. Marriage partner, the elements that are ruled by seventh place, seventh bhava. Marriage partner, sexual life, both non-physical, physical relationship, extramarital activity affair. Nowadays, the days are very bad, as our Ravi garu Guru garu చెప్పినట్టుగా co-living ఏంటండి? co-living ఏంటండి? ఎవరన్నా పూర్వం ఇట్లా అమ్మాయిని పంపిస్తారా? చదువుకోవడానికి పంపిస్తానికి భయపడేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కొన్ని ఉద్యోగాలు, ఏదో పెయిన్ హాస్టల్స్, పీజీ హాస్టల్స్, పెయిన్ బయట కూడా పోయి ఇప్పుడు co-living. ఒక రూమ్ 4 బెడ్లు ఉంటాయి, 6 మగవాళ్ళు కలిసి అక్కడ ఉండొచ్చు. వాళ్ళని సహజీవం ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చు. లేదు మీ అమ్మాయి ఎక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఎవరు చెప్పడానికి లేదు. ఇంకా అంటే లైసెన్స్ ఈవెన్ మనం ఏం చేస్తాం ఇంజనీర్ ఎక్స్ట్రా అన్ని మనల్ని బీయింగ్ అన్ ఎమినెంట్ అండ్ డివోటెడ్ astrologers were to guide the society properly. Astrologer can only guide, no one else. Astrology యొక్క ఇనిషియేటివ్ కొంత అడుగుతున్నాం, మీరు నమ్మాలి. అస్ట్రాలజీ అంటే ఎవరో దేవుడే. అస్ట్రాలజీ అంటే ఎవరో కదండి. అస్ట్రాలజీ అంటే దేవుడే. ఈ నమ్మండి ముందు ఫస్ట్. మనం దైవానుగ్రహం ఉంటేనే ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తారా కదా? ఎవరు తోపై ఎవరు వస్తారు? రాడు. అవసరం బలం ఉండాలి. యూ నీడ్ టు గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ ది లార్డ్. హూమ్సెవర్, అమ్మవారు కానీ, గణపతి, ఆంజనేయ స్వామి, దత్తాత్రేయుడు, శివుడు, రాముడు, ఆంజనేయ స్వామి, ఎవరైనా కానీ ఒక శక్తి. నాకు పులిహార ఇష్టం, నీకు దత్తోజనం ఇష్టం, నీకు పెరిగిన ఇష్టం, అంతా ఒకటే. ఏదైనా సంపద we need to believe. Extramarital affair with a married or unmarried woman again. Next, unmarried person. Physical relationship with male, female, or a male prostitute. Physical relationship between gurus and disciples, that is also there. And between teachers and clerks. And failure of marriage by physical separation. No, I am not doing. Failure of marriage because of long illness of a spouse. Failure of marriage because of arrogance of a spouse. And one's attitude towards one's attitude towards the opposite sex. These are all ruled by seventh bhava. And again, murder, whether the murder may be successful murder or an unsuccessful murder. And stabbing, murder, suicide, attempt for suicide. All these are ruled by seventh place. All seventh bhava, ani. Impact of drugs, drinks, intoxications, and smoking habits, and harassing habits. All these are ruled by. And మిగిలిన భావం లేవని కాదు. Basically seventh bhava is important. You have to see seventh or eighth ఎక్కడ ఉన్నాడు. Harassment, abuses, death by burning, death by poisoning,
డెత్ బై స్విమ్మింగ్ అండ్ డెత్ బై లిటిగేషన్. ఈ కోర్టు చుట్టూ తిరిగే వాళ్ళు చచ్చే మంచిదని చచ్చిపోతాడు. దట్ ఈజ్ ఆల్సో సత్వభావన. అండ్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ ది విక్టిమైజ్డ్ పర్సన్స్, అది కూడా వైలెన్స్, ఎనీ వైలెన్స్, కొట్టుకోవటం, రానేయటం, నువ్వు మామ్ అంటాం, గొట్టలు తీసుకోవటం, నరుకోవటం, ఆల్ దీస్ ఆర్ రూల్డ్ బై 7th place. And fights, battles, wars, direct, indirect support to terrorists, that is also ruled by 7th place. You can check back. And any compromise mechanism is also solved only through 7th bound. Again, civil, criminal litigations, advocates, ఇదంతా కూడా 7th place. Courts, litigations between government and citizens. ఇప్పుడు ఒక కోర్టు ఉంది, వీళ్ళందరూ కోర్టుకి వెళ్తున్నారు, 7th place, 7th bound. లిటిగేషన్ బిట్వీన్, మీకు ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇస్తున్నాను, చార్ట్స్ ఇస్తున్నాను. యూ కెన్ సీ ది చార్ట్. నేను చెప్పిన వాటికి ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 5 charts. 5 charts విత్ దశస్ ఆల్సో మీరు ప్రిపేర్డ్ విత్ బోత్. నేను చెప్పిన వాటి కూడా ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎందుకు జరిగింది ఇది మీరు చూడొచ్చు. లిటిగేషన్స్ బిట్వీన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీస్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్. రిలేటివ్స్ అంటే పెద్దమ్మలు, మామగారు, అత్తగారు, మేనమావలు, people who spouses, rivalry between political parties, between social groups, trade unions and management rivalry, religious bodies and public, religious bodies and government, rivalry between groups of advocates, any professional groups, any professional associations with the government, doctors strike, advocates strike, merchants strike, ఇవన్నీ కూడా ruled by 7th bound. And government relationship between partners in business, as I told earlier, and relationship management between government and organizations of industries or shops and establishments, smuggling gangs, porous people and smuggling people, government authorities and beneficiaries of public. Again, disputes between vendors and vending. అంటే అమ్ముకునేవాడు, కొనుక్కునేవాడు, విసిరేస్తారు పోయి, రిటర్న్ ఎవరు ఎక్స్చేంజ్ ఇవ్వరు. బిట్వీన్ వెండర్స్ అండ్ వెండర్. అండ్ one thing, reconciliation of accounts with bank people or tax authorities. Any dispute that is arising because of non-reconciliation, that is also because of 7th place. And any mistake, okay, this is over. Again, as we told earlier, wars between countries and countries. Now it is going on between Ukraine and Russia and other European countries. Central government, state governments like that. So this is my opinion and my examination regarding 7th Bhava, how it works. Yes. ఇప్పుడు వైఫ్, హస్బెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్ ఒకే దగ్గర చేయాల్సి వస్తుంది సార్. How వైఫ్, హస్బెండ్, బాయ్ ఫ్రెండ్ ముగ్గురు ఒకే ఇంట్లో వెళ్తే ఏ హౌస్ వస్తుంది? ముగ్గురు ఒకే ఎక్స్ప్లోజన్. ముగ్గురు ఒక ఇంట్లో ఉంటే ఏమవుతుంది అంటారు. ఎక్స్ప్లోజన్. ఇది నడుస్తున్న ట్రెండ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్. Let me clarify. Yes, let me clarify. Wife, spouses and unauthorized entrant. బాయ్ ఫ్రెండ్. Authorized is already boy friend. So how is the Really? So, okay, let me Legal. let me Legal. no, let me tell you. Polygamy. Okay. అంటే నాకు ఇష్టం, మా ఆవిడ ఏమైనా చేసుకొని, ఐ డోంట్ బాదర్, నేనేమైనా చేసుకుని లెక్క నాట్ అంతే అయిపోయింది. సొసైటీ people are saying Hinduism. Where is Hinduism? నేననేది సపోజ్ polygamy, I want to do whatever I feel, I don't object my spouse, let them go on. ఇంకా అటువంటి కాన్సెప్ట్ ఉన్నప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నా పర్వాలేదు, పవన్ వాళ్ళకి ద్రౌపది ఉన్నట్టు కాదు. ఓకే. సెకండ్ వైఫ్ 7th నుంచి సార్. 7th ఆయన నాయర్ గారు సార్ జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ సెవెంత్ వైఫ్ స్పౌస్ చెప్తుంది కదా, అతనికి ఆ జాతకంలో అతనికి సెకండ్ వైఫ్ ఉంది, ఫస్ట్ వైఫ్ ఆమె మిస్సింగ్ అవుతుంది, ఆమె ఈ భూమి మీద ఉండడం లేదు,
అయితే ఈ విడాకులు అవుతుంది, సెకండ్ వైఫ్ కానీ మ్యారేజ్ ఛాన్స్ ఉందని ఎట్లా చేసుకోవాలా, మళ్ళీ సెకండ్ ఫస్ట్ వైఫ్ అయినాక ఫస్ట్ నుంచే చూసుకోవాలా, సెకండ్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలి. Mercury is a karaka for that. Mercury is a multiple. What I call But- Mercury connection But- is multiple. ఒకటి చూడాలండి, unless we have the accuracy of the data, we can't admit anything. Now, lot of people are approaching, ఏమండి మా అమ్మాయి నాశనం పెళ్లి కావడం జాతీయం రాసివ్వండి, మాకు ఏంటి ఇదాన్ని ఫ్యాక్టరీలో సిమెంట్ తయారు చేసేందుకు లేకపోతే టేబుల్ తయారు చేసేందుకు. ఇక మీరు అయ్యాక చెప్తారు. Astrologer అంటే ఏంటంటే ఫోర్మల్ పూజలు చెప్తారు, చెప్పేస్తారు. చాలా నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ 5 చార్ట్స్. I told you about family disputes. I have acquired from details of the family members of some cine actor or cine hero recently who were on the roads. వారికి సప్తమ స్థానం బాగాలేదు, అండ్ చంద్రబాబు సేవ ఉన్నాడు సప్తమంలో, అందుకని ఈరోజు డిస్ప్యూట్ అంతే. అండ్ సెవెంత్ ప్లేస్ లో మెర్క్యూరీ వాజ్ డెబిటెడ్ వీక్. మరి కాకేమవుతుంది ఇంకా, అందుకని ఈ డిస్ప్యూట్ అయింది. ఆ చార్ట్ ఇచ్చాను ఇక్కడ, మీకు అర్థమైంది కదా. తర్వాత ఇంకొకటి స్పోజల్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎలా వచ్చినాయి, ఎందుకు అది కూడా చార్ట్ ఒక 10-12 కాపీలు తెచ్చింది ఆ పాప, అది మీ అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఒక కాపీ అందరూ ఇవ్వమా ఉన్నది, ముందు వీరికి ఇవ్వండి. ఫస్ట్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ లో సరిగ్గా ఏదైతే పడనటువంటి అన్సూటబుల్ ప్లాంటిఫికేషన్ వచ్చిందో వెంట ఇద్దరు విడిపోయినారు, కొట్టుకుంటున్నారు, అంతవరకు బాగానే ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఇది మీ యొక్క ప్రయోజనార్థం, వేరేగా తీసుకోండి ఆయన నాన్నగారు. నాట్ ఫర్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ, ఇది మీ ప్రాపర్టీ, అంటే మీరు జాగ్రత్తగా డీల్ చేయండి. అంటే మీకు వస్తాయి కేసులు, వస్తాయి కదా, రెండు పక్కల మీకు బదులు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ నౌ ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్, మన గురువు గారు ఇక్కడ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ ఫడ్నవీస్ has taken oath on 15/12/2024. He has taken oath On 15/12. 2024. Let me read out whatever I wrote. The leaders, that is Chief Minister. Sir, please listen to me. With great difficulty we have prepared all this. సార్ మ్యూట్ పెట్టండి, మ్యూట్ పెట్టండి, సైలెన్స్ లో పెట్టుకోండి. The leader of Maharashtra, ఇందులో ఉందా సార్ చార్ట్ అది? his relations with coalition parties may turn sour at times. At the may turn sour at times as the third of the moon is aspected by definite Mars. చూడండి అక్కడ మూన్ ఉన్నాడు, మకర రాశిలో మూన్ ఉన్నాడు. ఆ మూన్ ని కుజుడు చూస్తున్నాడు, కుజుడు డెఫినేషన్. సో రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ దెబ్బతింటుంది. అది కాకుండా లగ్నంలో వీనస్ ఈజ్ యాక్టివేటెడ్ బై అగైన్ డెఫినేటెడ్ మార్స్, అయితే పోయినట్టే కదా. అందుకని బికాస్ దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆన్ ది మూన్, దే కెన్ టైడ్ ఓవర్ ది డిఫికల్టీస్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. దే కెన్ టైడ్ ఓవర్, ఇవాళ గడిచిందో 100 కోట్లు తీసుకొచ్చాం అప్పు అని అనుకుంటాం, అట్లా అన్నమాట. అది ఐ గేవ్ క్లియర్ మీ రిగార్డింగ్ 7th place and anyhow Big applause. No. See, this is what I was telling each and every student. It's my request also. Any analysis or any prediction or anything, మీరు ఏది రాస్తున్నా సరే అది అథెంటికేట్గా ఉండాలి. మీరు వర్క్ చేసి ఇది మనం ఫోకస్ చేయడానికి ఇట్లా ఉండాలి పేపర్. ఇప్పుడు మనం అందులో ఉన్న బుక్లో చదవడానికి ఎందుకో బుక్ తీసుకొచ్చి పెట్టి చదవడానికి చదివేయచ్చు. ఇవాళ రేపు మీకు యూట్యూబ్లో అన్నీ అవే. శివరాశి గురించి ఒకటి చెప్తే కానీ దాన్ని తిప్పి కూడా చెప్తాడు. 3 రోజుల్లో 3 లక్షలు మనం మా దగ్గర తీసుకుని మేము చెప్పిన ఆ స్టాప్ రెడీ చేస్తే ఐ సెడ్ యూ కెనాట్ పబ్లిష్ లైక్ దట్. 3 రోజుల్లో 30 లక్షలు ఏంటారు పిచ్చి కదా. సెప్టెంబర్ నేను చెప్పాను పైగా అఖండ యోగం అని ఇది
కోట్లు సంపాదిస్తారు. very- ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? నాకు అది ఆడవాళ్ళు సంపాదించుకోవచ్చు నాకు కదా. ఫస్ట్ టైం ఆత్మానందం కలిగింది సార్. యు ఆర్ లైక్ మై బ్రదర్, ఐ రియల్లీ సల్యూట్ యూ. నో నాట్ లైక్ దట్. ఎందుకనంటే ఒక రీసెర్చ్ కంపాటివిటీ ఉండాలి. మాకు కూడా ఎప్పటి నుంచి ఎవరు అనుకుంటాం ప్రొఫెసర్స్ అంటే అనకూడదు, అందరూ ప్రొఫెసర్స్ ఒకలా ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఆ స్థానాల్లో కూర్చొని తీసుకుపోయి ఉంటారు రీసెర్చ్ చేయడానికి. పాపం వాళ్ళకు కూడా టైం ఉండదు. వాళ్ళకి పైనుంచి బాగా ఒత్తిళ్ళు ఉంటాయి. సుబ్రహ్మణ్యం గారు కానీ కమలాకర్ శర్మ గారు వాళ్ళు చేయలేక కాదు, వాళ్ళకి అసలు ఎట్లా ప్రెషర్ ఉంటుందంటే ఆ ప్రెషర్ తట్టుకోలేక మమ్మల్ని కూర్చోబెడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏదో అక్కడ మనిషి కావాలి కదా, లేకపోతే మీరు ఊరుకోరు కదా. ఏమైనా నా పాఠాలు చెప్పుతో కంప్లీట్ పెడతారు. అందుకని వాళ్ళు డిసైడ్ అసలు ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం. థ్యాంక్స్ సార్, చాలా చాలా నాకు వీరితో చాలా కాలం అనుబంధం చెప్పండి సార్. అదే ఈయన మా పవన్ ఏం చేశాడంటే ఒక రోజుని సార్ ఒక సార్ ఉన్నారు, మీకు తెలుసు అంటే నాకు ఎన్నో బ్యాచెస్ చూశాను కానీ జ్ఞాపకం ఉండదు. ఇప్పుడు వీళ్ళతో కొంచెం మధ్య మధ్యలో టచ్ ఉంటారు. ఇప్పుడు మాకు ఈయన ఉంటే టచ్లో ఉంటారు నేను. సో వీరు ఎక్కువ టచ్లో లేరు నాకు. మీకు తెలుసు సార్ అన్నాడు. అంటే ఎవరబ్బా అంటే ఫలానే ఈయన సూర్యనారాయణమూర్తి గారు. సర్లే ఒకసారి మాట్లాడమని అప్పుడు చెప్పుకొచ్చారు వాళ్ళు ఇది అని చెప్తే నేను మాట్లాడతాను. లాస్ట్ టైమే రావాల్సింది కదా మీరు. లాస్ట్ టైం రెయిన్ వల్ల మన ప్రోగ్రామ్ పోస్ట్ పోన్ అయింది. దట్స్ వై వీ కుడ్ నాట్ రియలీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ యూ. ఇది ఒక పేపర్ యొక్క క్రెడిబిలిటీ. వన్స్ యు రైట్ యూ షుడ్ బి అథెంటిక్. అంతే. ఇప్పుడు వర్షం పడుతుందంటే పడాలా? శాసనాత్ శాస్త్రం ఉచ్యతే, విచ్ డిక్టేట్స్ ఈజ్ ద శాస్త్ర. మేము కూడా ఎదురుకుండా కూర్చుంటే అంతే. అక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఇక్కడ చూపిస్తుంటే ఆశ్చర్యపోతాను. ఎందుకంటే What's happening with this individual? When we are telling like a television, they are surprising. అంటే That is not my greatness. Shastra. Shastra. Shastra remains as it is. అంతే. No revelation. భగవంతుడు But Bhagavatul has to give us అక్కడ blessing. కూడా ఇచ్చారు. ఇక్కడ That is ఆయన important. కొలుస్తాడు. అరే బోల్తాడు రియల్లీ చాలా చాలా. And one more thing, ultimately, I need to tell you, night 11 o'clock I started this exercise. Taking the details from our books, records, registers. చెప్పారు పాప ఆవిడ హెల్ప్ చేసిందని కూడా చెప్పారు. అవన్నీ తీసుకుని తెల్లవారుజామున 5 గంటలకి నిద్ర లేపు జిరాక్స్ వాడి దగ్గర మీరు చేసారు తీయించి నిద్ర బాబు 1.5 hours ఇస్తాను. మీ బిలీవ్ అన్నాడు. ఇవన్నీ ఇలా ఇవ్వాలి అనుకుని అనిపించే వెంటనే చాలా సార్. anyhow, we are very much thankful to you. Ours is Dattatreya Matham, located back side of Kadamandir in Kukatpalli area, opposite to KPHB in Hyderabad. The Dattatreya Matham, it has been going on since 21 years. A lot of activities have been going on since 21 years, and with the help of God only has blessed me to perform 4th Atirudras and Paveri Rani. He has seen 322 pandits with 32,000 coconuts. 32,000 coconuts he was, because he was present. He also arranged some 30 pandits like that. So 5 days, 320 pandits breaking 32,000 coconuts. Why 32,000? 4 Atirudras. 4 Atirudras were performed. One Atirudra 2019, second Atirudra, though there was a lot of in my Corona 2021 June, people said don't do it now sir, lot of Corona is going on outside, Corona only, nothing will happen, let me go with my own activity and the Bhagavatam. Lord Rudra is there, why to be here? Yes. It is his job, not my job. I am doing only a laborious job entrusted by him to perform. అంతే నేను చేయలేదు. I have been doing with the blessings of the God. And 2022 July, we have performed 2 Atirudras. That is 3,200 Rudrabhishekams in 5 days. He was also present. And for all the Maharudras, he has been present. And 17 Maharudras. 17 times Maharudras that have been performed. And Havans and Rudrabhishekams were performed with the help of permits at all the 12 Jyotirlinga places in India and 21 Shaktipeethas in India and in Sri Lanka. 21 Shaktipeethas also, all Havans, Rudrabhishekams were performed. And
and every event of Dasara Navratri Mahotsavs, Kartika Mas Mahotsavs, Guru Datta Jayanti Mahotsavs, Guru Purnami Mahotsavs, and Krishna Janmashtami, Kartika Masa Pujas 30 days. All these pujas have been going on because of the God's grace only. We are nothing, I am nothing. Only it is His power, His blessing. Sarve Jana Sukhino Bhavatu, Loka Samasta Sukhino Bhavatu, Dharmo Rakshati Rakshata, Loko Rakshati Rakshata. Randy. The gentlemen, there are two brothers. No, those family only donated 32,000 coconuts. Baba. Give it to them. And when they don't have money, they have pledged gold in some banks and arranged 32,000 coconuts for the Uttarakhand. Just now it was only 32,000 coconuts were broken. They only supply. Guru గారు చెప్పారు నేను చూస్తున్నాను. డబ్బు లేదు అయినా they have pledged the gold. ఆ అదృష్టం ఎవరికి వస్తుందండి? ఒక కొబ్బరికాయ తీసుకెళ్ళంటే 30 రూపాయల ఎందుకు ఇంట్లో పిల్లడి చాక్లెట్ ఇవ్వచ్చు అనుకునే రోజు ఇది. కానీ ఈ కొబ్బరికాయ వాళ్ళ భగవంతుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. మన జనరేషన్స్ టుగెదర్ విల్ బి హ్యాపీ అనేది ఎవరికి తెలియదు కదా. దేవుడికి గురువులకి పండితులకి డబ్బులు ఇస్తే అయిపోతాయి కానీ పిల్లలకి ఖర్చు పెట్టుకోవచ్చు కాదంట. పిల్లలకి ఖర్చు పెట్టాలనే శక్తి ఎవరు ఇస్తారు మనకి? గురువులే ఇవ్వాలి. తర్వాత భగవంతుడు. గురువులు మించినటువంటి దైవం లేదు మనం శాస్త్రాలు చెప్పినాయి. సో లెట్ us honor all these points. I am not giving anything except my opinion only. Even all these notes is prepared with my own effort, with our help. So thank you very much. So soon we'll meet again. You can't promise.